Let us all strive to be worthy of your Windows centenary. நம் அனைவரையும் லைவ் டிவைன் பயில்வதற்காக இந்த இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம். இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும், இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நாம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் இந்த லைவ் டிவைன்ல முதலிலிருந்தே பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம். முதல் சாப்டரில் இருந்து மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம். அதன்படி நாம் இப்பொழுது பார்க்க போவது சாப்டர் 5, புக் 1, சாப்டர் 5, டெஸ்டினி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல். இந்த சாப்டர்ல பகவான்
எது குறித்து கூறுகின்றார் என்றால், இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனிதன் இருக்கின்றான். இந்த மனிதனுடைய இலக்கு என்ன? அவன் எதற்காக இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளான்? அவர் என்ன கூறுகின்றார் என்றால், இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனிதன் இருப்பது அவன் ஒரு தெய்வீகத்தன்மை கொண்ட சாதாரண மனம் சார்ந்த உணர்வு நிலையிலிருந்து ஒரு தெய்வீக உணர்வு நிலையை அடைவதற்காகத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் இங்கு இருக்கின்றான். அதுதான் அந்த மனிதனுடைய தனி மனிதனுடைய டெஸ்டினி. அதுதான் அவனுடைய விதி. தனி மனிதனுடைய விதி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எது என்றால், அவன் அந்த இறை பேருணர்வை எட்டுவது. அதுதான் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட விதி. இந்த விதியை நிறைவேற்றும் பொருட்டுதான் ஒவ்வொருவரும் இருக்கின்றனர். இதுதான் மைய கருத்தாக பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார். நாம் மேற்கொண்டு உள்ளே செல்லலாம். ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல த ரியாலிட்டி ஆம்னிபிரசன்ட் என்கின்ற தலைப்பை பார்த்தோம். அதுல என்ன பார்த்தோம் என்றால், எல்லாமே சர்வம் பிரம்மன் தான். இந்த இறை மைமைதான் எங்கும் நிறைந்துள்ளது, எங்கும் வியாபித்துள்ளது. அனைத்திற்கும் பின்னரும் அதுதான் வியாபித்துள்ளது என்ற கருத்தை பார்த்தோம். பகவான் இந்த சாப்டர்ல இஸ் டாக்கிங் அபவுட் தி இண்டிவிஜுவல், தனி மனிதன் குறித்து பேசுகின்றார். நாம் உள்ளே செல்வோம். ஈஷா உபநிஷத்திலிருந்து பகவான் மேற்கோள் காட்டி இந்த சாப்டரை தொடர்கின்றார். நாம் அதிலிருந்து பார்ப்போம். சுந்தர் சார், படிக்கிறீங்களா? Yes, sir. Like Divine, Book 1, Chapter 5, Destiny of the Individual. Isha Upanishad 11. By the ignorance, they cross beyond death, and by the knowledge, enjoy immortality. Explanation. This is a world of multiplicity of forms and movements, changing from moment to moment, appearing and disappearing. All is innumerable and in flux. This fact of multiplicity, however, is sustained by an underlying unity. It is this one that holds the many on its bosom. In fact, the many have issue from the one and derive their significance from the one that contains them, pervades them, and in fact constitutes them. Awareness of this fundamental unity of creation is knowledge, vidya. Non-awareness of this truth of oneness and absorption only in the fact of multiplicity is ignorance, avidya. Both avidya and vidya, however, form complementaries in the process of manifestation in which we are involved. Participation in the crowded life of many
building relationships among the members, developing its various lines of functioning and growing associations and harmonies to the best extent possible is indispensable to the fullness of the manifestation. The fact that the effort is in the realm of ignorance does not devalue the energies poured into it. It is by the cultivation of the values as they obtain in the world of ignorance and elevating them towards their higher truths that man learns to correct the many deformations that characterize life and ignorance. He loosens the chains of limitation, imperfection, and incapacity. In time, he liberates himself from the age-long subjection to the yoke of death. He learns to overpass the bounds of physical nature and consciously enter into states beyond death. He does not die. He lives on in his soul, of which he has become conscious and with which he has realized his identity in the long course of his subjection to the rule of ignorance. Living in many, that is ignorance, has prepared him for the knowledge of unity and a life entirely governed by the truth of oneness. In the measure in which he embraces this sole reality in his consciousness, he shares the immortality, which is the very nature of this reality. And his enjoyment of the state of immortality becomes fuller and more integral when he accepts the truth of multiplicity, avidya, as a special formulation of the truth of unity, vidya, for the purpose of a divine manifestation. Thus, it is that ignorance, avidya, forms, so to say, the preliminary rounds in the game of manifestation. It has to be fully lived and developed before man is in a position to go further into the realms of knowledge, vidya. Ignorance, with its strategy of death, and knowledge, with its fruit of immortality, are the two wings of the movement of the divine's manifestation. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Am I audible? Yes, yes, sir. Okay, thank you. ஈஷா உபனிஷத் இதிலிருந்து பகவான் மேற்கோள் காட்டியுள்ளது. By the ignorance they cross beyond death, and by the knowledge enjoy immortality. இதுல இது பகவானுடைய கருத்துக்கள் தான் இங்க ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட்டினால் விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளன. ஈஷாபனிஷத் பகவான் அவருடைய லைஃப் டிவைன்ல ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக அதன் மீது அதிலிருந்து அதை கையாள்கின்றார். என்ன காரணம் என்றால் ஈஷாபனிஷத்துல தான் இந்த வேர்ல்ட், இந்த உலகம்
இது வந்து ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த டிவைன் என்கின்ற அந்த உண்மை அங்கு காணப்படுகின்றது. இந்த உலகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன பார்க்கின்றோம்? வடிவங்கள், இயக்கங்கள். அது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன, தோன்றுகின்றன, மறைகின்றன. எண்ணற்ற அதோடைய கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கணக்கில் அடங்காதது. தோன்றி மறைவது, தோன்றி மறைவதுன்னு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. இங்கு அது அவ்வாறுதான் பல வகையாக காணப்படும் தோற்றங்கள் இந்த உலகில் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு இருந்தாலும் அதற்கு அடிநாதமாக இருப்பது எதுவென்றால் அந்த யூனிட்டி, ஒன்னஸ். இந்த ஒன்னஸ் மேற்புறத்துல வந்து பன்மையாக பலவேறாக காணப்பட்டாலும் அடித்தளமாக எது இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஒன்னஸ் தான், யூனிட்டி. இதுதான் இருக்கின்றது. இந்த கருத்து பகவான் ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இந்த கருத்தை கூறுகின்றார். பகவானுடைய கருத்துக்கள்லாம் பார்த்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் நாம் படிக்கின்றோம். எதற்காக நம்மை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் பகவான் இத்தகைய அடிப்படை கருத்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் பகவான் எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் பார்க்கிறோம். அந்த கருத்துக்கள்லாம் ஒன் ஏகமாக இருப்பதுதான் பலவையாக காணப்படுவதை தன்னுள் அது வைத்துள்ளது. இன்ஃபேக்ட் பல வகையாக பல்வேறாக காணப்படும் தோற்றங்கள் எல்லாமே அந்த ஒருமையிலிருந்துதான் வெளிப்பட்டன. அதில்தான் அடங்குகின்றன. The one. It is that one that contains them. அதுபோல அந்த ஏகமாக இருப்பதுதான் பலவாறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. இதுதான் அடிப்படை உண்மை. இந்த அடிப்படை உண்மை குறித்த ஞானம் ஞானம்தான் நாலேஜ் ஆர் வித்யா என்பது. வித்யா என்றால் அந்த ஏகமாக இருப்பதுதான் பலவாறாக இங்கு காணப்படுகின்றது. பலவாறாக காணப்படுவது அனைத்துமே அந்த ஏகமாக இருக்கின்ற ஒன்றினுள் அடங்குகின்றது. இது குறித்த அந்த அவேர்னஸ், இதுதான் பகவான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டி ஆஃப் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறார் பகவான். அனைத்தும் இருக்கின்றன, ஆனால் அனைத்திற்கு பின்னால வந்து அந்த ஒரு அடிப்படையாக காணப்படுவது அந்த ஒருமைத்தனம், யூனிட்டி. இது குறித்த ஞானம், இது குறித்த அவேர்னஸ், அதுதான் நாலேஜ் ஆர் வித்யா எனப்படுவது. இது குறித்து அறியாமல் இருப்பது, நான் அவேர்னஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரூத் ஆஃப் ஒன்னஸ். இந்த பலவாறாக காணப்படும் தோற்றங்களிலேயே தங்கிவிடுவது, இதற்கு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருமை, அது குறித்த அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருப்பது, அது என்னவென்றால் அறியாமை, அவித்யா. ஆகையால பகவான் இந்த வித்யா, நாலேஜ் என்றால் என்ன, இக்னோரன்ஸ், அவித்யா, அஞ்ஞானம் என்றால் என்ன என்பதற்கான விளக்கம் இங்கு தரப்படுகின்றது. இந்த கருத்தும் நாம் மீண்டும் மீண்டும் ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் டிவைன்ல எல்லா சாப்டர்ஸ்லையும் பார்க்கிறோம். நாலேஜ் அண்ட் இக்னோரன்ஸ் அப்படிங்கிறது. நாலேஜ் என்றால் நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ், பல்வேறாக காணப்படும் அனைத்திற்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருமை, ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்சத்தை உணர்வது, அது குறித்த ஞானம், அதுதான் வித்யா. அது குறித்த அறியாமை, அதுதான் அவித்யா. ஆனால் இந்த அவித்யாவும் வித்யாவும் எதிரெதிரான விஷயங்கள் அல்ல. இவை இரண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று துணை போகக்கூடியவை, காம்ப்ளிமெண்டரிஸ். இந்த பிரபஞ்சத்துல, உலகத்தில் காணப்படும் அந்த இறைவனுடைய வெளிப்பாட்டில்
The ignorance and knowledge, avidya and vidya, they form complementaries. ஒன்றை ஒன்று ஆதரிக்கும் வண்ணம் இருப்பவை. அதே போன்று இந்த உலகத்தில் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்றால், பல்வேறு அமைப்புகளின் மூலம் இந்த உலகத்தில் இறைவன் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றான். அவ்வாறு வெளிப்படுத்திய அந்த பன்முகமான பல்வேறான தோற்றங்கள், அமைப்புகள், அதனுடனான ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வது, ஒரு ஒத்திசைவுடன் ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வது, இவ்வாறெல்லாம் செய்வதன் மூலம் நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால், அந்த இறைவனின் வெளிப்பாடை ஒரு முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்காக இவைகள் எல்லாம் அவசியமாகின்றது. இறைவன் ஏகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு. அந்த ஏகமாக இருப்பதுதான் பல்வேறாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. அவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ள பல்வேறான அமைப்புகள் பரஸ்பரம் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து ஒரு ஒத்திசைவோடு செயல்படுவது அந்த இறைவனின் வெளிப்பாட்டின் முழுமைக்கு ஒரு அத்தியாவசியமானதாகவும் இன்றியமையாததாகவும் ஆகின்றது. ஆனால் இந்த முயற்சியை நாம் எங்கிருந்து செய்கின்றோம் என்றால், இந்த முயற்சியை நாம் இருக்கக்கூடிய அறியாமை, அவித்யா, இக்னோரன்ஸ் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு, அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டுதான் நான் இந்த முயற்சியை செய்கின்றோம். இருந்தாலும் இதற்காக மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் நாம் அறியாமையில் செயல்பட்டாலும் கூட அந்த முயற்சிகளின் மதிப்போ தரமோ குறைந்து விடாது என்று பகவான் கூறுகின்றார். நாம் இந்த அறியாமையில் இருந்து கொண்டே, அறியாமையில் தான் வாழ்கின்றோம், வேர்ல்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் இருந்து கொண்டே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நம்முடைய மதிப்பீடுகள், வேல்யூஸ், அதை நாம் சார்ந்துள்ள ஒரு அறியாமையை சார்ந்துள்ள விஷயங்களோடு நிறுத்திவிடாமல் ஒரு உயர் உண்மை, அதற்கு இத்தகைய மதிப்பீடுகளை நாம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாகவே நாம் அறியாமைக்குட்பட்ட இந்த வாழ்வில் காணப்படும் தவறுகளை நம்மால் சரி செய்து கொள்ள முடியும். ஒரு உயர் உண்மை, அதில் உயர்த்தி கொள்வதன் மூலமாகவே நாம் தற்பொழுது நம்முடைய வாழ்வில் காணும் குறைபாடுகளை சரி செய்து கொள்ள முடியும். அவ்வாறு ஒருவர் முயற்சி செய்யும் போது அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால், தற்பொழுது அவர் இருக்கும் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கின்றது? ஒரு வரையறைக்குள் கட்டுப்பட்டு உள்ளது, லிமிட்டேஷன், குறைபாடுகளுடன் இருக்கின்றது, இம்பர்ஃபெக்ஷன், செயல்படும் திறனற்று இருக்கின்றது, இன்கபாசிட்டி. இவையெல்லாம் அங்கு இத்தகைய தளைகள், இதிலிருந்து அவர் விடுபடுகின்றார். அது மாத்திரமல்ல, காலம் காலமாக மனிதனை பீடிக்கும் அந்த மரணம் என்பதின் பிடியிலிருந்தும் அவர் தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றார். தன்னுடைய அந்த சுபாவம், தன்னுடைய அந்த இயற்கை சார்ந்துள்ள தன்னுடைய சுபாவம், அதனுடைய வரம்புகளையும் அவர் கடந்து செல்கின்றார். மரணம் பாவித்தாலும் கூட அவர் மரணத்தை கடந்த நிலை, அதற்குள் அவர்
ஒரு உணர்வுடன் அந்த நிலைக்கு அவர் செல்கின்றார். ஆதலால் அவர் இறப்பது இல்லை. அவர் தன்னுடைய ஆன்மனின் வாழ்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய ஆன்மன் அது குறித்த உணர்வு நிலையுடன் தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கின்றார். ஆதலால் அவர் அறியாமையில் இருந்த போதும் தன்னை தன்னுடைய ஆன்மனுடன் அவர் இணைத்து ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்வதால் அவர் இறப்பது இல்லை. ஏனென்றால் ஆன்மன் என்பது ஒரு அழியா பொருள். மேற்புறத்தில் அறியாமல் இருந்தாலும் அவர் தன்னை ஆன்மனுடன் இணைத்து வாழ்கின்றார், அதனுடன் பொருத்தி வாழ்கின்றார். ஆகையால இந்த அறியாமையில் இருப்பது என்பது அவரை எதற்கு தயார் செய்கின்றது என்றால், அந்த ஒருமை குறித்த அந்த ஞானம், நாலேஜ் ஆஃப் யூனிட்டி, அதற்கு அவரை தயார் செய்கின்றது. ஒருவர் அறியாமையில் மல்டிப்ளிசிட்டி, இந்த பல்வேறு வகையான தோற்றங்கள், இதனுள் ஒருவர் இருந்தாலும் கூட அது அவரை எதற்கு தயார் செய்கின்றது என்றால் அந்த நாலேஜ் ஆஃப் யூனிட்டி. எந்த அளவிற்கு அவர் அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் அதை தன் உணர்வு நிலைக்குள் கொண்டு வருகின்றாரோ, உணர்வு நிலையின் மூலமாக இத்தகைய அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளை அவர் தழுவிக்கொள்கின்றாரோ, அந்த அளவிற்கு அவர் ஒரு சாஸ்வத தன்மையை அடைகின்றார். ஏனென்றால் அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைமைமை எத்தகைய தன்மையை உடையது என்றால், அது அழியக்கூடிய ஒரு வஸ்து அல்ல. அது ஒரு இம்மார்டல். அத்தகைய ஒரு அழிவற்ற தன்மையுடன் அவர் தன்னை பொருத்திக் கொள்கின்றார். இங்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து கூறப்படுகின்றது. அத்தகைய நிலை ஒருவர் தன் அனுபவத்தில் கண்டாலும், அதாவது அந்த சாஸ்வதமான நிலை, இம்மார்டாலிட்டி, மரணமில்லாத நிலை, அத்தகைய நிலையை ஒருவர் அடைந்தாலும் கூட இந்த நிலை எப்பொழுது ஒரு முழுமையையும் பூரணத்துவத்தையும் அடைகின்றது என்றால், அவர் அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருமைத்தன்மை அதனுடன் நின்று விடாமல், அதனுடன் மாத்திரம் நின்று விடாமல், அவர் இந்த பல்வேறாக காணப்படும் அமைப்புகள் அவைகளை அவர் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்கின்றாரோ அப்பொழுதுதான் அவருடைய அந்த சாஸ்வதத்தன்மை முழுமையடையும் என்று இங்கு கூறப்படுகின்றது. ஆகையால் இந்த அறியாமை, அவித்யா என்பது அது ஒரு விசேஷமான ஒரு அமைப்பு. எதனுடைய விசேஷமான அமைப்பு என்றால், அந்த ட்ரூத் ஆஃப் யூனிட்டி, ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை, அதனுடைய ஒரு விசேஷமான அமைப்பு தான் இந்த அவித்யா என்பது. எதற்காக இது அந்த ட்ரூத் ஆஃப் யூனிட்டி, அந்த வித்யா, எதற்காக இந்த அவித்யா என்பது ட்ரூத் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால், அந்த மல்டிப்ளிசிட்டி, பல்வேறு வகையான அமைப்புகள், இதன் மூலமாகத்தான் அந்த பரம்பொருள் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டாக வேண்டும். ஆகையால் அந்த பரம்பொருளின் வெளிப்பாடுதலுக்காக இந்த பல்வேறு வகையான அமைப்புகள் இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்றன. ஆகையால இந்த உலகத்தில் காணப்படும் அந்த பல்வேறு வகையான அமைப்புகள், அதன் காரணமாக நிலவும் அந்த அறியாமை, அவித்யா, இந்த இறைவனுடைய வெளிப்பாட்டின் முதல் சுற்றாக அமைகின்றது. அதில் ஒருவர் வாழ்ந்துதான் ஆக வேண்டும். அதை அவர் வாழாமல் அதை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு இருந்துவிட முடியாது. இட் ஹாஸ் டு பி ஃபுல்லி லிவ்ட்.
இதை கடந்த பின்னர் தான் ஒரு மனிதன் அந்த வித்யா நாலேஜ் என்கின்ற நிலையை எட்ட முடியும். அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது ஒருவர் அந்த மரணம் என்கின்ற அமைப்பு அதன் மூலமாக தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றார். வித்யா ஞானம் அவருக்கு கிட்டும் பொழுது அவர் அந்த அழியாத்தன்மையை அடைகின்றார். இவை இரண்டுமே இங்கு எதுவாக விளக்கப்படுகின்றது என்றால், இவை இரண்டுமே ignorance, avidya, knowledge with its fruit of immortality, இவை இரண்டுமே இறைவனுடைய வெளிப்பாட்டின் இரண்டு சிறகுகள் என்று இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. Ignorance with its strategy of death and knowledge with its fruit of immortality are the two wings of the movement of the divine manifestation. ஆகையால் இவை இரண்டுமே அவசியம், ஒன்றுடன் ஒன்று எதிரான விஷயங்கள் அல்ல என்று இந்த ஈஷா உபனிஷத் குறித்த விளக்கம் ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் இங்கு கோரியுள்ளார். அடுத்தது போலாம். Yes, by the non-birth, they cross beyond death. By the birth, enjoy immortality. Isha Upanishad 14. Explanation. Man is normally engrossed in the half-lit and obscure moments of nature, Prakriti, and lives a prisoner of the changing circumstances of the world, which is born in ignorance and thrives in ignorance. It is only when he refuses to accept the nature of life here, birth in the ebb and flow of the waters of everyday life, as the ultimate meaning of existence, and strives to seek the justification for his living in a higher truth, that he begins to emerge above this ocean of imperfection and mortality. He has to die for the appearances of the world before he can pass beyond the rule of the all-devouring death and obtain his release. Even this release from death, however, is not the goal. He has come only halfway. He has attained the freedom, the bliss, and the eternity of the unborn beyond all becoming. He is not content to merge into this beatitude. He turns back to this world of obscurity and disharmony and brings in the domain of mortality the fresh birth of immortality. He becomes a colonist from immortality, as per Savitri. By accepting to enter into this world and taking up its challenge, the liberated man adds a new factor to the situation. He has not only won immortality for himself, but he radiates it. He becomes a center of the light and power of the immortal one on earth. He lives immortally on the soil of mortality. Courtesy, Legends in the Light Divine, Sri M.P. Pandit, page 18 to 21, Deepthi Publications, Sri Aurobindo Ashram. Thank you, sir. Thank you very much. By the non-birth, they cross beyond death.
by the birth enjoy immortality. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸும் பார்த்தோம் என்றால் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக தோன்றுவது போல் இருக்கும். ஆனால் இவை இரண்டும் முரணான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிடையாது. ஒருவர் பிறப்பற்று இருப்பதன் மூலம் அவருக்கு மரணம் என்பதே நிகழ்வது இல்லை. மரணத்தை என்பதை கடந்தவராக இருக்கின்றார். பிறப்பற்று இருப்பதன் மூலம் அவர் மரணத்தை கடந்தவராக இருக்கின்றார். அதே சமயம் இந்த பிறப்பின் மூலம் அவர் என்ன அடைகின்றார் என்றால் இந்த அழியாத்தன்மையை, இம்மார்டாலிட்டி, சாஸ்வதத்தன்மை, அதை அடைகின்றார். ஆகையால இந்த பிறப்பு என்பது ஒரு தாழ்வான பிறப்பு. இந்த உலகத்தில் காணப்படும் அமைப்புகள் இது எல்லாமே இந்த உயர்வான நிலை என்பதுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு தாழ்வான அமைப்புகள் கிடையாது. நாம் எவ்வாறு வாழ்கின்றோம் என்றால் ஒரு அரைகுறை ஞானத்துடன் தான் வாழ்கின்றோம். அறிவு என்பது நமக்கு அரைகுறையாகத்தான் இருக்கின்றது. இயற்கையின் செயல்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு வாழும் சூழ்நிலைகளின் கைதியாகத்தான் ஒரு மனிதன் வாழ்கின்றான். ஆகையால் அவன் அறியாமையில் பிறக்கின்றான். அறியாமையில் தான் அவன் தன்னுடைய வாழ்வை வாழுகின்றான். இது நம் அனைவருமே அறிந்ததுதான். ஆனால் அவன் அவ்வாறு வாழ்வதை மறுக்கும் பொழுது அந்த உயர் உண்மை, அதில் தன்னுடைய அந்த பிறப்பிற்கான அந்த காரணத்தை அவன் தேடும் பொழுது, அதாவது பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார், மனிதன் சாதாரணமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா he is living in ignorance. ஆனால் இந்த அறியாமைக்குட்பட்ட வாழ்வை ஒருவர் மறுக்கலாம், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கிடையாது. இந்த டே டு டே லைஃப் அதனுடைய போக்கில் போகாமல் ஒருவர் அதிலிருந்து தன்னை மீட்டுக் கொள்ளலாம். தன்னுடைய பிறப்பிற்கான உண்மையை ஒரு உயர் உண்மையில் தேடலாம். சாதாரண வாழ்வில் இருக்காமல் அந்த உயர் உண்மையில் தன் பிறப்பிற்கான காரணத்தை அவர் கண்டறியலாம். அவ்வாறு ஒருவர் கண்டறியும் பொழுது அவர் என்ன நிலைமையை அடைகின்றார் என்றால், அவர் தற்பொழுதிருக்கும் அந்த குறைபாடுள்ள வாழ்க்கை, இம்பர்ஃபெக்ஷன், மரணத்துக்குட்பட்ட வாழ்க்கை, மார்டாலிட்டி, இவை இரண்டையும் கடந்து செல்கின்றார். எப்பொழுது என்றால் அவர் அந்த உயர் உண்மையில் தன்னுடைய இருப்பிற்கான காரணத்தை தேடும் பொழுதுதான் அவருக்கு இந்த அழியாத்தன்மையும் பூரணத்தன்மையும் அவர் இந்த தன்மைகளை அவர் அடைகின்றார். இந்த தோற்றங்களை மூலமாக காணப்படும், தோற்றங்களை ஒட்டி அமைந்துள்ள அந்த மேற்புற வாழ்வில் இருந்து அவர் விடுபட வேண்டும். அதிலிருந்துதான் அவர் மரணிக்க வேண்டும். தோற்றங்களை ஒட்டி இருக்கும் அந்த வாழ்வு, அதிலிருந்துதான் அவர் மரணிக்க வேண்டும். He has to die for the appearances of the world.
உண்மையிலே மரணம் என்பது இல்லை. அவர் என்ன செய்கின்றார், இந்த தோற்றங்களை மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அந்த வாழ்வு, அதிலிருந்து தான் அவர் மரணம் அடைகின்றார். He has to die for the appearances of the world. அவர் அனைத்தையும் கடந்து இந்த மரணம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு, அதிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளும் முன்னர் அவர் இந்த தோற்றங்களை ஒட்டியுள்ள தன் வாழ்வு, அதிலிருந்து அவர் மரணம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பை, ஒரு செயல்பாட்டை அவர் எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும். He has to die for the appearances of the world before he can pass beyond the rule of the all-devouring death and obtain his release. எப்பொழுது என்றால், இந்த அறியாமை என்கின்ற அந்த தோற்றங்களை ஒட்டியுள்ள அந்த வாழ்வு, அதில் உண்டாகும் மரணம் அது தவிர்க்க முடியாமல் ஆகின்றது. ஆனால் அவர் அதிலிருந்து விடுபட்டு இதையும் கடந்த நிலைக்கு செல்ல முடியும். He can pass beyond the rule of the all-devouring death and obtain his release. இருந்தாலும் இங்கு ஒரு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. மரணத்தில் இருந்து விடுபடுவது மாத்திரமே இலக்கு அல்ல. மரணத்திலிருந்து விடுபடுவது மாத்திரமே இலக்கு அல்ல. இதே கருத்தை தான் பகவானும் கூறுகின்றார். சுப்ரமெண்டல் மேன், அங்கு அந்த சுப்ரமெண்டல் மேன், ஹியூமன் பீயிங், அந்த இடத்துல மரணம் என்பதே நடைபெறுவது இல்லை. இருந்தாலும் அங்கேயும் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், தட் இஸ் ஒன்லி a பை ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறார். அந்த டெத்லெஸ் ஸ்டேட் என்பது ஒரு பை ப்ராடக்ட். இலக்கு என்னவென்றால் சுப்ரமெண்டல் கான்சியஸ்னஸ், அதுதான் நமக்கு இலக்கு. ஒரு பக்க விளைவுதான் இந்த மரணம் இல்லாமல் இருப்பது, அது நமது இலக்கு அல்ல என்று அங்கேயும் பகவான் கூறுகின்றார். இந்த ஈஷாபனிஷத்தினுடைய கருத்தின் விளக்கமும் அவ்வாறு தான் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. ரிலீஸ் ஃப்ரம் டெத் however is not the goal என்று இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. அந்த ரிலீஸ் ஃப்ரம் டெத் என்பது ஒரு பாதி வழிதான், பாதி முன்னேற்றம் தான். ஏனென்றால் அங்கு கிடைக்கும் அவருக்கு அந்த சுதந்திரம், அந்த ஆனந்தம், இதெல்லாமே ஒரு இடைப்பட்ட அனுபவங்கள் தான். அந்த நிலையிலேயே தங்கிவிட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த பிளிஸ், அதிலேயே ஒருவர் இருந்து விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவர் என்ன செய்கின்றார், அவர் அதிலேயே இருந்து விடாமல் இந்த உலகத்தின் பால் தம் கவனத்தை செலுத்துகின்றார். ஒருவர் அத்தகைய உயர்நிலையை எட்டினாலும் உலகத்தின் பால் தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்த முடியும். இந்த தெளிவற்ற அம்சத்தை கொண்ட உலகம், ஒத்திசைவற்ற அம்சத்தை கொண்ட உலகம், இத்தகைய உலகத்தின் பால் அவர் திரும்புகின்றார். அவ்வாறு அவர் அத்தகைய ஒரு உன்னதமான விடுதலையை அடைந்த அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்தின் பால், உலகத்தின் பொருட்டு திரும்பும் பொழுது அவர் என்ன செய்கின்றார், அவருடன் என்ன கொண்டு வருகின்றார் என்றால், அந்த அழியாத்தன்மை, சாஸ்வதத்தன்மை என்கின்ற ஒரு அம்சத்தை அவர் தன்னுடன் கொண்டு வருகின்றார். இது குறித்து தான் இங்கு சாவித்திரியில் இருந்து ஒரு மேற்கோள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. He becomes a colonist from immortality. இந்த உலகத்தை வெறுக்காமல் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு அதில் உள்ள சவால்களை, அத்தகைய ஒரு விடுதலை பெற்ற ஒரு மனிதரும் இந்த உலகத்தில் இருந்து விலகாமல் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே அதனுடைய சவால்களை ஏற்றுக்கொண்டே அத்தகைய ஒரு லிபரேட்டட் மேன் என்றால் அந்த முக்தி அடைந்த மனிதனும் கூட, முக்தி அடைந்த மனிதன் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால், அவர் ஒரு புதிய அம்சத்தை இங்கு தருகின்றார். He adds a new factor to the situation.
அவர் தன்னுடைய உயர் நிலையை எட்டியவுடன் இந்த உலகத்தில் இருந்து தன்னுடைய தொடர்பை துண்டித்துக் கொள்ளாமல் இந்த உலகத்தினுடையே பிணைந்து வாழும் பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால், the liberated man adds a new factor to the situation. இது குறித்து தான் பகவான் புத்தரை குறித்து பகவான் உயர்வாக கூறியுள்ளார். புத்தர், even after attaining his liberation, he did not quit the world. உலகத்தை அவர் துறக்கவில்லை. உலகத்தில் இருந்து கொண்டே பல்வேறு சாதனைகளை அவர் செய்தார். அதல்தான் புத்தா வாஸ் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி எவர் என்று ஸ்ரீ அரபிந்தோ கூறுகின்றார். ஆகையால ஒருவர் சாஸ்வதத்தன்மையை அடைந்தவுடன் அந்த நிலையிலே இருந்து விடாமல் இந்த உலகத்து வாழ்வுடன் தன்னை பிணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கின்றது என்றால், அவரால் இந்த உலகமும் பயனடைகின்றது. இந்த சாஸ்வதத்தன்மை என்பது அவர் மாத்திரம் அடைவது அல்ல, அவர் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் இந்த அம்சம் பரவுகின்றது. அவர் ஒளியையும் சக்தியையும் தன்னிலிருந்து தோற்றுவிக்கும் ஒரு மையமாக செயல்படுகின்றார். இந்த உலகம் அழிவுக்கு உட்பட்ட ஒரு களமாக இருந்தாலும் கூட அவர் எவ்வாறு வாழ்கின்றார் என்றார், ஒரு சாஸ்வத தன்மையுடன் வாழ்கின்றார் என்று பகவான் இங்கு ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் இந்த உபனிஷத்துக்கான விளக்கத்தை கோரியுள்ளார். இந்த உபனிஷத்து இரண்டும் தான் இந்த சாப்டர்ல கூறக்கூடிய பகவானினுடைய கருத்துக்களுக்கு ஒரு மையமாக அமைகின்றது. இந்த கருத்தை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டால் பகவான் மேற்கொண்டு கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் நமக்கு நன்கு விளங்கும். பேராகிராஃப் 1க்கு உள்ள போலாம். நம்ம Paragraph 1. An omnipresent reality is the truth of all life and existence, whether absolute or relative, whether corporeal or incorporeal, whether animate or inanimate, whether intelligent or unintelligent. And in all its infinitely varying and even constantly opposed self-expressions, from the contradictions nearest to our ordinary experience to the remotest antinomies which lose themselves on the verges of the ineffable, the reality is one and not a sum or concourse. Sri Shivkumar sir has given a footnote here for two words, antinomies. Abdina, contradictions between two beliefs, both being individually right. Abdino no. அடுத்த வார்த்தை concourse, coming together. அப்படின்னு footnote கொடுத்திருக்காரு. Thank you, sir. Thank you. Explanation, sir. Can I read, sir? Yeah, please. Explanation. The divine reality present everywhere is the truth of all life and existence in the universe. Life and existence may be absolute, that is independent, or in relation to other things, may be bodily existence or existence without body, may be living or non-living, may be intelligent or unintelligent. The existence may vary in its expressions in infinite numbers. Often, such expressions present themselves in opposite terms, that is, contradictions, in the dualities of the physical world, like truth and falsehood, pain and pleasure, etc. Some of the contradictions of the existence we are able to experience, that is, joy and sorrow, good and evil. There are some contradictory truths which are beyond the reach of our experience, that is, being and non-being, silent and static versus active and dynamic Brahman.
They lose themselves in the indefinable aspect of the divine reality. Behind all these variations described above, reality is one. The one is also the many. Here, the one does not mean the arithmetical sum or the coming together of many. Thank you, sir. தேங்க்யூ. ப்ரீவியஸ் சாப்டர்னுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் பகவான் இந்த சாப்டரை துவங்கியுள்ளார். பகவான் எப்பொழுதுமே அப்படித்தான் ப்ரீவியஸ் சாப்டர்லேருந்து சற்று துவங்கி பின்பு இந்த சாப்டர்னுடைய மைய கருத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்கின்றார். த டிவைன் ரியாலிட்டி எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை. இந்த வாழ்வு, இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் அனைத்து அமைப்புகளும் இருந்தாலும் கூட அதற்கு பின்னால் எது இருக்கின்றது என்றால் there is a divine reality. மற்ற எல்லாமே தோற்றம் தான். behind what is there behind all these appearances அப்படின்னு கேட்டா the divine reality தான். எத்தகைய தன்மை கொண்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, ஒன்று இந்த உலகத்தில் காணப்படும் அமைப்புகளைப் போல ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இந்த உலகத்தை கடந்து இருக்கும் முற்றிலும் தனித்தன்மை கொண்ட அமைப்புகள், அப்சல்யூட், அத்தகைய அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு உடலை மூலமாக தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அம்சமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது அவ்வாறு இல்லாமல் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் அம்சமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வாழும் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஜடத்தன்மை கொண்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, அறிவுபூர்வமான அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது அறிவற்ற அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கிறதுன்னு எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி தான். இதெல்லாம் மேற்புறத்தில் நாம் காணும் வேறுபாடுகள். வெதர் கார்போரியல் ஆர் இன்கார்போரியல். கார்போரியல் என்ன அர்த்தம்? உடல் சார்ந்து. இன்கார்போரியல் அப்படின்னா அந்த உடல் சாராததுன்னு அர்த்தம். வெதர் கார்போரியல் ஆர் இன்கார்போரியல், வெதர் அனிமேட் ஆர் இன்அனிமேட். அனிமேட் என்றால் வாழும் அமைப்புகள், இன்அனிமேட் என்றால் ஜடப்பொருள்கள். வெதர் இன்டெலிஜென்ட் ஆர் அன்இன்டெலிஜென்ட், and in all its infinitely varying and even constantly opposed self-expression. சில சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அமைப்பினுடைய வெளிப்பாடு மற்றொரு அமைப்பினுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு எதிராகவும் இருக்கும். இந்த அமைப்புகள் இந்த வேறுபாடு என்பது நம்மால் சில சமயம் உணர்கின்றோம். நன்மை, தீமை, அழகு, அழகற்றது என்றெல்லாம் நம்மால் சில சமயம் இந்த வேறுபாடுகளை உணர்கின்றோம். இது அடுத்த லோவர் லெவல்ல, பிசிக்கல் லெவல்ல, சாதாரண அனுபவத்துல. ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டிய நிலையிலையும் இந்த எதிரெதிரான அமைப்புகள் இருக்கின்றன. பீயிங் அண்ட் நான் பீயிங் பார்க்கின்றோம். இது நம்மளுடைய கிராஸ்பில் பண்ண முடியாது. எது பீயிங் எது நான் பீயிங் என்றெல்லாம் நம்மளுடைய ரீச்சுக்கு அப்பாற்பட்டவையாக இருக்கின்றன. அதே போல இந்த பிரம்மனை எடுத்துக்கொண்டால் சைலண்ட் அண்ட் இன்ஆக்டிவ் பிரம்மன் என்று ஒரு அமைப்பு. இதற்கு மாறாக காணப்படும் ஆக்டிவ் அண்ட் டைனமிக்ல காணப்படும் டைனமிக் பிரம்மன். இதெல்லாம் இத்தகைய வேறுபாடுகள் நம்முடைய ரீச்சுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ எத்தகைய மாறுபட்ட அம்சங்களை கொண்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, இவை எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி. இந்த கருத்தை தான் பகவான் பொருட்படுகின்றார். நீ எந்த நிலையில எடுத்தாலும் சரி, அது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி எது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆம்னி பிரசன்ட் ரியாலிட்டி, ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைமைமை இதுதான் இருக்கின்றது. எங்கும் வியாபித்துள்ள இறைமைமை இதுதான் இருக்கின்றது.
இதெல்லாமே வந்து அந்த அந்த இறை மெய்மைக்குள் தன்னை இழந்து விடுகின்றன. They lose themselves in the indefinable aspect of the divine reality. Divine reality எப்படி இருக்கின்றது? அதை நம்மால வர்ணிக்கவே முடியாது இல்லையா? Nobody can define the divine reality. It is ineffable. அத்தகைய ஒரு அம்சத்தை கொண்ட அந்த இறை மெய்மைக்குள் நாம் இந்த உலகத்தில் காணும் எல்லா வேறுபாடுகளும் அங்கு மறந்து விடுகின்றன அப்படிங்கிறார் பகவான். ஏனென்றால் இத்தகைய எல்லா வேறுபாடுகளுக்கும் பின்னால் இருக்கிறது அந்த ஒன் தான். ரியாலிட்டி இஸ் ஒன். அந்த ஒன்றாக இருப்பதுதான் பலவாறாகவும் பலவாறாக காணப்படுகின்றது. ஒன் அண்ட் மெனி அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இந்த அரித்மெட்டிக்காக நினைச்ச கூடாது. 1 2 3 அந்த ஒன் இல்லை. ஒன்னஸ்னா there is no second, one without second. அதுதான் ஒன் அப்படிங்கிறது. மேற்கொண்டு போகலாம். From that all variations begin. In that all variations consist. To that all variations return. All affirmations are denied only to lead to a wider affirmation of the same reality. All antinomies confront each other in order to recognize one truth in their opposed aspects and embrace by the way of conflict their mutual unity. Brahman is the Alpha and the Omega. Brahman is the one, besides whom there is nothing else existent. Thank you. Thank you. Thank you. Explanation. From the one reality, all variations, matter, life, and mind begin. All variations are contained in the one reality. All variations end in the same reality. One can deny an affirmation regarding the reality. Such a denial will only lead to a wider affirmation of the same reality. That is, one can deny the reality of the physical world at a particular level, yet at a higher level, the reality of the physical world is affirmed. Different beliefs may oppose each other. However, they will recognize the one truth behind each of them. Finally, the conflict will lead to mutual unity because the same reality exists behind these opposing truths. Brahman is the beginning and the end. Brahman is the one. Nothing else exists other than the Brahman. The Brahman is the beginning, Brahman is the end, Alpha and Omega. Brahman is the one. Nothing else exists other than the Brahman. இந்த கருத்து ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் டிவைன்ல நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் இந்த கருத்தை தான் பகவான் மீண்டும் 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 கூறுகின்றார். பகவான் கேட்கலாம், எதற்காக இந்த கருத்தை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இந்த கருத்தெல்லாம் கூறுகின்றார் அப்படின்னா, நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளத்தான். ஒரு விஷயத்தை வந்து மீண்டும் 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 சொல்வதன் மூலம்தான் அதனுடைய உண்மையினுடைய சாரம் வந்து நமக்குள் இறங்குகின்றது. அதற்காகத்தான் பகவான் இந்த கருத்துக்களை வந்து வெவ்வேறு ரூபங்கள்ல வெவ்வேறு வடிவத்துல ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இந்த கருத்துக்களை நமக்குள் பகவான் செலுத்துகின்றார். இங்கு நாம் காணப்படுவது என்னவென்றால், ரியாலிட்டி என்பது ஒன்றுதான். there is only one reality. ஒரே இறைமயமை என்பது ஒன்றுதான். ஆனால் அது பல்வேறு மாறுபட்ட அம்சங்களுடன் காணப்படுகின்றது. ஜடப்பொருளாக காணப்படுகின்றது, வாழ்வாக காணப்படுகின்றது, மனதை கொண்ட மனிதர்களாக இங்க காணப்படுகின்றது. ஸோ எல்லா வேரியேஷன்ஸ்ல இருக்கு. எல்லாமே வேரியேஷன்ஸ், மாறுபாடுகளை கொண்ட அமைப்புகளாக காணப்படுகின்றன. இது எல்லா வேரியேஷன்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மாறுபாடுகளும் அந்த ஒரே இறை மைமை அதற்குள் இருக்கின்றன. நாம் உலகத்தில் காணக்கூடிய அனைத்து மாறுபாடுகள், மாறுபட்ட தோற்றங்கள், இன்ஃபினிட் வேரியேஷன்ஸ்,
அந்த இன்ஃபினிட் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் எதற்குள்ள அடங்கி இருக்கின்றன என்றால் அந்த ஒன், அந்த ஏகமா இருக்கக்கூடிய அந்த இறைமைமை, ஒன் ரியாலிட்டி, அதற்குள்ள அனைத்தும் அடங்குகின்றன. ஆகையால எல்லா மாறுபாடுகளும் இறுதியில் எதில் முடிகின்றன என்றால் அந்த சேம் ரியாலிட்டி. எல்லா மாறுபாடுகளும் அந்த இறைமைமைக்குள் அடங்குகின்றன. எல்லா வேறுபாடுகளும் அந்த இறைமைமையில் தான் இறுதியில் முடியவும் செய்கின்றன. மேலும் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், நாம் இத்தகைய அம்சத்தை கொண்ட அந்த இறைமைமையை நாம் மறுக்கலாம். We can deny, one can deny an affirmation regarding the reality. ஒருத்தர் மறுக்கலாம். அவ்வாறு மறுத்தாலும் கூட இந்த மறுத்தல் என்பது நம்மை எதற்கு இட்டு செல்லும் என்றால், இதனையும் தாண்டிய ஒரு விசாலமான ஒரு உறுதிப்பாடு, வைடர் அஃபர்மேஷன், அந்த இறைமைமை குறித்த ஒரு விசாலமான உறுதிப்பாடு, வைடர் அஃபர்மேஷன், அதற்கு அழைத்து செல்லும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். பார்த்தா அப்படின்னா இந்த உலகத்தை மாயை என்று மறுக்கலாம். நாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அவ்வாறு கூறலாம். ஆனால் ஒரு உயர் தளத்தில் இருந்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட், அதனுடைய உண்மைத்தன்மை அங்கு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. ஆகையால பகவான் இங்க என்ன கூறுகின்றார், இந்த வேறுபாடுகள் இதெல்லாமே எல்லாமே இந்த இறைமைமைக்குள் அடங்குகின்றன. அதுதான் அவ்வாறாக இங்கு காட்சி அளிக்கின்றது. வெவ்வேறு வகையான கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன. இந்த கோட்பாடுகள்லாம் ஒன்றை ஒன்று எதிர்ப்பதாக அமைகின்றன, ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படுகின்றன. அவ்வாறு முரண்பட்டாலும் கூட அந்த ஏகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை, ஒன் ட்ரூத், மாறுபட்ட அம்சங்களுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏகமான உண்மை, ஒன் ட்ரூத், அதை அவைகள் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. வெவ்வேறு கோட்பாடுகள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் கூட அனைத்திற்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே உண்மை, பேருண்மை, அதை இத்தகைய அமைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்கின்றன. இறுதியாக இந்த அவ்வாறு மேற்புறத்தில் காணப்படும் முரண்பாடுகள் எல்லாம் எதற்கு இட்டு செல்லும் என்றால் ஒரு பரஸ்பர ஒற்றுமை, மியூச்சுவல் யூனிட்டி, அதற்குத்தான் இட்டு செல்லும். ஏனென்றால் ஒரே இறைமைமைதான் எதிரெதிரான உண்மைகளுக்கு பின்னால் இருக்கின்றது. ஆகையால் தான் பகவான் இங்கு என்ன கூறுகின்றார் என்றால், பிரம்மன் இஸ் த ஆல்பா அண்ட் த ஒமேகா. ஆல்பா என்றால் கிரீக்ல ஆல்பா ஒமேகா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ஆல்பா, எண்ட் லெட்டர் ஒமேகா. ஆகையால த பிகினிங் அண்ட் த எண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மன் தான். பிரம்மன் இஸ் த ஆல்பா அண்ட் த ஒமேகா. பிரம்மன் இஸ் த ஒன் besides whom there is nothing else existent. So there is Brahman என்பது one without a second. பிரம்மன் இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் இருக்கும், அது தவிர வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது. மேற்கொண்டு போகலாம், பேராகிராஃப் 2 போகலாம். சார் ஒரு டவுட் கேட்கலாமா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். சார் இந்த ஒன் அண்ட் மெனிக்கு ஒன் அது அரித்மெட்டிக்கா அதை புரிஞ்சுக்க கூடாது, அது தேர் இஸ் நோ செகண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது மெனியை எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது? மெனிங்கிறது நமக்கு அரித்மெட்டிக்கா தான் அது ஒரு விஷுவலைஸ் ஆகுது. அது அதாவது உங்க மைக் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி. ஓகே சார். தேங்க்யூ. ஒன் it is not an arithmetic one. 1 plus 1 is 2. 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1
அப்படின்னு சேர்த்தா 4 ஆயிடுது. ஸோ இந்த ஒன்று வந்து தான் 1 அதை 4 மடங்கு சேர்த்தா 4. அவ்வாறு தான் காணப்படுவது இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. அது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஓஷன். இந்த ஓஷன் வந்து ஒன் தான். இந்த ஓஷனுக்கு மேல அதுல தோன்றக்கூடிய வேவ்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்யூமரபிள் இன்ஃபினிட் வேவ்ஸ் தோன்றுது. ஆனால் நாம் அந்த வேவ்ஸ் வேற இந்த ஓஷன் வேறன்னு பிரிச்சு பார்க்கறது இல்லை. we call the entire thing as ocean only. ஆழத்துல சலனமற்று இருக்கும் அந்த அமைப்பையும் ஓஷன் என்று தான் கூறுகின்றோம். அதுதான் பல்வேறு வேவ்ஸ் அலைகளாக அது காணப்படுகின்றது, தோன்றுகின்றது, மறைகின்றது. அதையும் நாம் ஒட்டுமொத்தமாக ஓஷன், சமுத்திரம் என்று தான் கூறுகின்றோம். அதே போலதான் இதுவும். ஒன்னஸ் வந்து அடித்தளமாக இருப்பது, அடிநாதமாக எது இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஒன்னஸ். அதில் மேலே தோன்றி மறையக்கூடிய அம்சங்களாக இருப்பதுதான் இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி. ஸோ பேசிக்கலா ஒன் தான் ரியல், மல்டிப்ளிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ ரியல், போத் ஆர் ரியல். மல்டிப்ளிசிட்டிக்கு பின்னாடி எது இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒன்னஸ் தான் இருக்கு. இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த ஒன்னஸ்ல இருந்து பிரிந்து தனிப்பட்ட அம்சங்கள் கிடையாது. இட் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் த ஒன். அதுதான் அர்த்தம். தேங்க்யூ சார். இது நல்ல எக்ஸாம்பிள் சார், ஓஷன் அண்ட் வேவ்ஸ். ரொம்ப நல்ல this is one example people often quote to explain that one and many. ஓகே சார், தேங்க்யூ. சார் சொன்ன ரைஸ் பண்ண பாயிண்ட் சாந்தி மந்த்ரால இருக்கு, ஈஷா உபனிஷத்துல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மந்திரம். அது பீஸ் மந்த்ரான்னு கூட சொல்லுவாங்க. எஸ் எஸ் எஸ். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதஸ்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா அவசிஷ்யதே. அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா, அசோகன் சார் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே, எஸ் ப்ளீஸ். What is visible is the infinite. What is invisible is also the infinite. Out of the infinite being, the finite has come. Yet, being infinite, only infinite remains. Peace in my heart, peace with each other, peace in the cosmos. This is the Shanti mantra, very popular mantra. It brings out the whole oneness and multiplicity. Excellent, sir. Excellent. Thank you. Yes, madam. Tribura Sundari, madam. உங்க மைக் மியூட்ல இருக்கு. ஹலோ. ஒன்றாய் அரும்பி பலவாய் விருந்து இவ்வுலகெங்குமாய் நின்றாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அபிராமி பட்டர் வந்து அபிராமிக்கு சொல்லுவார் சார். எஸ், நிறைய வருதுல வருது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரூத்ஸ் எல்லாம் வந்து it is reflected in so many spiritual teachings. The same truth is reflected in different words. அவ்வளவுதான். But the truth is one. அத ஒரே லைன்ல பலவாய் விருந்து அப்படின்னு சொல்ற அந்த மல்டிப்ளிசிட்டியை தான் தோன்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படிதான் இருக்குது. அதனாலதான் thank you சார். Thank you. ஏகன் அநேகன் சொல்றது அதானே சார்? yes sir. சிவபுராணத்துல. Yes, thank you. Paragraph 2 போலாம். Paragraph 2. But this unity is in its nature indefinable. When we seek to envisage it by the mind, we are compelled to proceed through an infinite series of conceptions and experiences. And yet, in the end, we are obliged to negate
our largest conceptions, our most comprehensive experiences, in order to affirm that the reality exceeds all definitions. We arrive at the formula of the Indian sages, neti neti, that is na iti, na iti. It is not this, it is not that. There is no experience by which we can limit it. There is no conception by which it can be defined. Thank you. Explanation. படிக்கட்டுங்களாங்க சார்? படிக்கட்டுமாங்க சார்? We cannot define the unity which is present behind all variations. We try to explain it by our mind. We explain through many conceptions and experiences. In the end, we negate our own conceptions. Similarly, we also negate our experiences even though they are very comprehensive. We do this because finally we realize that the reality, the divine, is beyond all conception and definitions. When we say it is not this, it does not mean this is not that. What they mean is this is it, but it is not executed by it. Exhausted by it. Oh, sorry, sir. Exhorted by it. Sri M.P. Pandit talks on the life divine, volume 1, page number 28. நன்றிங்க சார். Thank you. இப்போ நம்ம கேட்குறோம் என்ன, எப்படி இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி அப்படிங்கிறது, ஒன்னஸ் எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்றதுன்னு கேட்குறோம். அதுதான் கூறுகின்றார்கள். அதை நம்ம வந்து ஓரளவு நம்ம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாமே தவிர அந்த வார்த்தைகளால நம்மளால விளக்க முடியாது. We cannot define the unity which is present behind all variations. அதை கன்செப்சுவலா நம்மால ஓரளவு தெரிஞ்சுக்க முடியும். சில ஓமைகள் மூலமாக நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியுமே ஒழிய அதை நம்மளால விளக்க முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. We cannot define the unity அப்படிங்கிறாங்க. மனதின் மூலமாக அதை விளக்க முயலுகின்றோம். வெவ்வேறு கருத்து உருவாக்கங்கள், அனுபவங்கள் மூலமாக அதை விளக்க முயலுகின்றோம். என்னதான் அவ்வாறு நாம் விளக்க முயன்றாலும் இறுதியில் நம்முடைய அந்த கருத்துக்களை நாம் மறுக்கும் நிலையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தள்ளப்படுகின்றோம். In the end we negate our own conceptions. டிவைன் குறித்த ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை நம்ம மிகவும் சிரமப்பட்டு அடைய முயன்றாலும் கூட, இருந்தாலும் அவ்வாறு நாம் உருவாக்கிய அந்த ஒரு எண்ணம், அந்த ஐடியா அபவுட் த டிவைன், அதையே நாம் மறுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு நாம் தள்ளப்படுகின்றோம். ஏனென்றால் இட் cannot be defined by words என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிட்டுகின்றது. அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக ஓஹோ இதுதான் தெய்வீக அனுபவம் என்று நாம் எண்ணுகின்றோம். ஒரு சில காலத்திற்கு பின்னால் இது மாத்திரமல்ல, இதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று நாம் ஏற்கனவே நமக்கு கிட்டிய அந்த அனுபவத்தையும் நாம் மறுக்கின்றோம். ஏனென்றால் அதையும் கடந்து செல்ல வேண்டும், இது மாத்திரமல்ல என்று அதையே நாம் மறுக்கின்றோம். இறுதியில் நாம் எந்த உண்மையை அறிகின்றோம் என்றால், இந்த இறை மெய்மை என்பது எல்லா விதமான ஒரு விளக்கங்கள், எல்லா விதமான ஒரு கருத்துருவாக்கங்கள், கன்செப்ஷன்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ், இவைகளை எல்லாம் கடந்து இருக்கின்றது என்கின்ற உண்மை நமக்கு புரிகின்றது. அதே போல இந்த நேத்தி என்கின்ற இதற்கான விளக்கம், சரியான விளக்கம், என்னவென்றால்
நேத்தி என்றால் this, it is not this. ஆனால் அதற்கு உண்மையிலேயே என்ன அர்த்தம் என்றால், இது இருக்கின்றது, அது உண்மைதான், ஆனால் இதையும் கடந்து உள்ளதுதான் அது. அதுதான் அங்க அர்த்தம். இந்த இருக்கின்றது என்பதை மறுப்பதில்லை, ஆனால் இதையும் தாண்டி இருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை. ஆகையால் இதனுடைய சரியான விளக்கம் அதுதான் என்று இங்கு ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் அவருடைய விளக்கத்தில் கூறியுள்ளார். When we say it is not this, it does not mean this is not that. What they mean is this is it. இதுவும் அதுதான், ஆனால் it is not exhausted by it. இதையும் கடந்து இருப்பது. இதனால் மாத்திரமே அது கட்டுண்டு இருப்பது அல்ல. It is not exhausted by it. இதையெல்லாம் கடந்து இருப்பது தான் அந்த பிரம்மன் என்பது. Paragraph 3 போலாம். Paragraph 3. An unknowable which appears to us in many states and attributes of being, in many forms of consciousness, in many activities of energy. This is what mind can ultimately say about the existence which we ourselves are, and which we see in all that is presented to our thought and senses. It is in and through those states, those forms, those activities that we have to approach and know the unknowable. Thank you, sir. Thank you. Explanation. படிக்கட்டுமாங்க சார்? தி அன்னோயபிள். படிங்கம்மா, படிங்க. சாரிம்மா, நான் கவனிக்கல நீங்க படிக்கிறது. தி unknowable, the divine appears to us in many states, in many qualities, in many forms of consciousness, in many activities of energy. This is how the mind defines the existence. We are part of the existence. We perceive existence through our thoughts and senses. It is only through these states, forms, activities that we perceive in our existence. We need to approach the unknowable, that is the divine. Thank you, sir. Thank you. Thank you. இந்த unknowable அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இங்கே உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது. unknowable என்றால் தற்பொழுது நாம் இருக்கும் நிலையில் அறியப்படாமல் இருப்பது, அதுதான் அர்த்தம் இங்க. The unknowable is not really unknowable அப்படிங்கிறார் பகவான். unknowable it is knowable. ஆனால் இப்பொழுது இப்பொழுது unknowable-ஆக இருக்கின்றது. பட் நாம் உணர்வு நிலையில உயர்ந்த பின்பு அது நோபலாக மாறும். ஆனால் தற்பொழுது நாம் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில இட் இஸ் அன் அன்னோவபிள். இந்த இறை மெய்மை என்பது நம்மால் அறியப்படாமல் இருப்பது. இந்த அறியப்படாமல் இருப்பதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. எவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது? அறியப்படாமல் இருக்கின்றது, இருந்தாலும் அது உலகத்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. எவ்வாறு வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது? வெவ்வேறு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. மெனி ஸ்டேட்ஸ். வெவ்வேறு குணாதிசயங்களில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. மெனி குவாலிட்டிஸ். வெவ்வேறு உணர்வு நிலைகளில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. மெனி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அதே போல வெவ்வேறு செயல்பாடுகளின் சக்தியின் மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றது. இன் மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இவ்வாறுதான் நம்மளுடைய மனம் இந்த வாழ்வை விளக்குகின்றது. இட் டிஃபைன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா என்ன என்றால் நம்முடைய மனம் இவ்வாறு தான் விளக்குகின்றது.
ஒரு உண்மையை நாம் அனைவருமே ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். அது என்னவென்றால், இத்தகைய வாழ்வில் தான் நாம் இருக்கின்றோம், இத்தகைய வாழ்வினுடைய ஒரு அங்கமாகத்தான் நாம் இருக்கின்றோம் என்பது நிதர்சனம். அந்த நிதர்சனத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும். இரண்டாவது, நாம் இத்தகைய அம்சங்களை எதன் மூலமாக நாம் அறிகின்றோம் என்றால், நம்முடைய புலன்கள், சென்சஸ், எண்ணங்கள், இவைகளின் மூலமாக நாம் அறிகின்றோம், இந்த உலகத்தை, வாழ்வை புரிந்து கொள்கின்றோம் என்பது உண்மை. இதுதான் நிதர்சனம். பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? அவ்வாறு நாம் தற்பொழுது இருக்கின்றோமே, இந்த நிலைகளில் இருந்து கொண்டு இந்த வடிவங்கள், இந்த செயல்பாடுகள், இதில் இருந்து கொண்டுதான் நாம் படிப்படியாக அந்த அறிய முடியாததை அறிய வேண்டும். மாறாக நாம் இருக்கக்கூடிய நிலைகள், வடிவங்கள், செயல்பாடுகள் இவைகளில் எல்லாம் விலக்கிவிட்டோ தப்பித்து சென்று விட்டோ இந்த அறிய முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை அறிய முடியாது அப்படிங்கிறார். நீ இருக்கிற நிலையில இருந்து கொண்டு தான் நம்ம அந்த அறிய முடியாததை அறிய முடியுமே ஒழிய, நீ என்னென்ன அனுபவத்தை அடைகின்றாயோ, என்னென்ன செயல்பாடுகளை நீ புரிகின்றாயோ, என்னென்ன வடிவங்களுடன் நீ பழகுகின்றாயோ, என்னென்ன நிலைகளில் நீ இருக்கின்றாயோ, இதன் ஊடாகத்தான் நீ இறைவனை அடைய முடியுமே தவிர, இவைகளை எல்லாம் விலக்கிவிட்டு நீ இறைவனை அடைய முடியாது, அறிய முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். இது பகவானினுடைய அவருடைய லைஃப் டிவைன்ல அந்த கருத்தை ஒட்டிய கருத்து. இந்த உலகம் என்பது இட் இஸ் அ மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த டிவைன். ஆகையால் இந்த உலகத்தை விலக்கிவிட்டு தான் அந்த பரம்பொருளை அடைய முடியும் என்பது அவசியம் இல்லை. அந்த கருத்தை தான் இங்கு பகவான் வெளிப்படுத்துகின்றார். அடுத்தது போலாம். But if in our haste to arrive at a unity that our mind can seize and hold, if in our insistence to confine the infinite in our embrace, we identify the reality with any one definable state of being, however pure and eternal, with any particular attribute, however general and comprehensive, with any fixed formulation of consciousness, however vast in its scope, with any energy or activity, however boundless its application, and if we exclude all the rest, then our thoughts sin against its unknowableness and arrive not at a true unity, but at a division of the indivisible. Thank you, sir. Thank you. Explanation. படிக்கலாமா சார்? Yes, sir, please. While arriving at a unity, we should not be in a hurry. Our mind always clings to one particular truth. We try to restrict the divine or the infinite within our bounds. We identify the divine with one particular state of being. That state can be pure and eternal. We also try to identify the divine with one particular quality. It could be general and comprehensive. We also identify the divine with one fixed formulation of consciousness. It could be vast in its scope. We also identify divine with a particular form of energy or activity. Their application could be boundless. Yet, by doing so, we exclude all the rest. Sri Aurobindo says this process of exclusion is a completely wrong way of approaching the divine. This results not in arriving at a true unity, but in creating a division of the divine which is indivisible. In short, we cannot define the unknowable by any of our mental formulas. Thank you, sir. Thank you. இந்த பரம்பொருள் குறித்த உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது ஒரு குறுகிய வரையறைக்குள்ளோ ஒரு கோட்பாட்டிற்குள்ளோ
ஒரு அமைப்புக்குள்ளோ இல்லது ஒரு குணாதிசயத்திற்குள்ளோ அதை நாம் கட்டுப்படுத்தி இதுதான் அந்த இறை மெய்மை என்ற ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யக்கூடாது. ஏன் அவ்வாறு செய்கின்றோம் என்றால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார்? ஒரு அவசரத்தனம், அந்த ஒருமைத்தன்மையை நாடுவதில் எட்டுவதில் காணப்படும் ஒரு அவசரத்தனம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். அவ்வாறு அந்த அவசரத்தனம் கூடாது. We should be in our but if in our haste to arrive at a unit, அவசரப்படுதல், இதை எப்படியும் பண்ணணும், உடனே அவசரப்பட்டு பண்றது. என்ன பண்றோம் அந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு பண்ணும்பொழுது? ஏனென்றால் இந்த யூனிட்டி என்பதை எவ்வாறு நாம் கையாள விரும்புகின்றோம்? மனதின் மூலமாக நாம் அதை கைப்பற்ற விரும்புகின்றோம். இந்த யூனிட்டியை எப்படி கைப்பற்ற விரும்புகிறோம் என்றால் நம்முடைய மனதின் மூலமாக அதை கைப்பற்ற விரும்புகின்றோம். ஆதலால் அவசரப்பட்டு அத்தகைய அந்த ஒருமைத்தன்மையை எட்ட முயற்சிக்கின்றோம். அவ்வாறு செய்யும்போது நாம் என்ன செய்கின்றோம்? அந்த எல்லை கடந்த அமைப்பான அந்த பரம்பொருள் இன்ஃபினிட், அதை ஒரு வரையறைக்குள் நாம் கட்டுப்படுத்துகின்றோம். we are confining the infinite. என்ன செய்கின்றோம்? ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை, அந்த நிலையை நம்மால் விளக்க முடியும். அந்த நிலைக்குள் அந்த பரம்பொருளை கட்டுப்படுத்துகின்றோம். ஒரு நிலை, ஒரு சொரூபம், அந்த நிலைக்குள் அந்த பரம்பொருள் என்றால் இது என்று கட்டுப்படுத்துகின்றோம். அது என்னதான் ஒரு பரிசுத்தமானதாகவும் சாஸ்வதமானதாகவும் இருந்தாலும் கூட அவ்வாறு செய்வது தவறு. அதே போல ஒரு குணாதிசயங்கள், அந்த பரம்பொருள் என்பது எல்லா குணாதிசயங்களாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும். இது எல்லாம் கடந்தும் இருப்பது அது. ஆனால் ஒரு குணாதிசயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் பரம்பொருள், இந்த மெய்மை என்று விளக்க முயற்சிப்பதும் தவறு. அத்தகைய குணாதிசயம் ஒரு பரந்து விருந்ததாகவும் இருக்கலாம், அனைத்தையும் தழுவியதாகவும் இருக்கலாம். இருந்தாலும் கூட அவ்வாறு செய்வதும் தவறு. அதே போல உணர்வு நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மனதின் மூலமாக ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்குதல், மனதின் மூலமாக ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலேஷன். ஃபிக்ஸ்ட் என்றால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ஃபிளெக்சிபிள், இறுகிய, எதற்கும் எந்த விதமான ஒரு இளகிய தன்மையும் இல்லாமல் இருப்பது, ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். அவ்வாறு ஒரு உணர்வு நிலைக்குள் அந்த பரம்பொருளை அடக்குவது, அவ்வாறு செய்வது தவறு என்கின்றார் பகவான். என்னதான் அத்தகைய அதனுடைய எல்லை, அதனுடைய பார்வை அகண்டு விசாலமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ், அதற்குள் நம்ம அந்த பரம்பொருளை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதே போல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சக்தியின் செயல்பாடு, என்னதான் அந்த சக்தியின் செயல்பாடு அதனுடைய விளைவுகளில் ஒரு எல்லை கடந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சக்தியின் செயல்பாட்டின் மூலம் அந்த பரம்பொருளை விளக்க முடியாது. இவ்வாறு செய்யும்போது என்ன செய்கின்றோம்? மற்ற அனைத்தையும் நாம் விளக்குகின்றோம். ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு மற்ற அனைத்தையும் விளக்குகின்றோம். we exclude all the rest. அவ்வாறு செய்வது எதற்கு ஒப்பாகும் என்றால், நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல, மனதிற்கு ஒரு விஷயம் தெரியவில்லை, ஒரு அறியாமையில் இருக்கின்றோம், a state of ignorance. அறியாமைக்கு தீர்வு என்னவென்றால் ஞானம். ஆனால் இத்தகைய செயலின் மூலமாக நாம் என்ன செய்கின்றோம்? நம்மிடம் இருக்கும் அறியாமை, அதற்கு எதிராகவே நாம் ஒரு மிகப்பெரிய தீங்கை செய்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். then our thoughts sin against, sin என்றால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வேர்ட், sin against its unknowableness and arrive not at a true unity but a division of the indivisible.
இவ்வாறு ஒன்றுடன் அடையாளம் படுத்தி கொண்டு மற்றவர்களை விளக்கும் போது என்ன செய்கின்றோம், அங்க ஒரு டிவிஷனை உண்டாக்குகின்றோம். இதுதான் பரம்பொருள், இது அல்ல பரம்பொருள் என்று ஒரு டிவிஷன் உண்டாக்குகின்றோம். ஆகையால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார், நம்ம ஒத்திசைவு அடைவதற்கு பதிலாக அங்கு ஒரு உண்மை, ஒரு ஒத்திசைவோ ஒரு உண்மையான ஒரு ஒருமைத்தன்மையோ கிட்டுவதில்லை, ஒரு பிரிவினையை உண்டாக்குகின்றோம். எதில் பிரிவினையை உண்டாக்குகின்றோம் என்றால், பரம்பொருள் பிரிவினை பரம்பொருள் பகுக்க முடியாது, பிரிவினைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது, பிரிக்கவே முடியாது. அது அத்தகைய ஒரு அமைப்புக்குள் நாம் பிரிவினையை உண்டாக்குகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். ஆகையால் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்துடனோ கோட்பாடுடனோ அந்த பரம்பொருளை நாம் கட்டுப்படுத்துதல் தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார். Paragraph 4 போலாம். Paragraph 4. So strongly was this truth perceived in the ancient times that the Vedantic seers, even after they had arrived at the crowning idea, the convincing experience of Satchitananda as the highest positive expression of the reality to our consciousness, erected in their speculations or went on in their perceptions to an asset, a non-being beyond, which is not the ultimate existence, the pure consciousness, the infinite bliss of which all our experiences are the expression or the deformation. If at all an existence, a consciousness, a bliss, it is beyond the highest and purest positive form of these things that here we can possess, and other therefore than what here we know by these names. Thank you, sir. Thank you. That's an explanation. படிக்கலாம் சார். Yes, madam. The explanation: the rishis of Vedantic period perceived the reality, the divine, as existence, consciousness, bliss, and say it is Sat, the existence. They did not stop with that. They also took care to ascertain as a negative being and a non-being, which is also the divine. And this non-being does not mean a non-existence, which is inconceivable, but an existence which exceeds the bounds of what we call the existence. Sri M.P. Pandit, Thoughts on the Life Divine, Volume 1, page 29. I'll படிக்கலாம் சார், explanation கொடுத்துருக்கேன். படிங்க மேடம். We express the divine as Satchitananda, existence, consciousness, bliss. In the transcendent state, yet the non-being exceeds all these expressions. These expressions may eventually turn out to be inadequate or fail to capture the true status of the non-being. Even if it is an existence, a consciousness, a bliss, it is still beyond the highest and purest form of these terms by which we know them. Non-being is a state which is beyond all definable state of experience. Thank you, sir. Thank you. Thank you. நம்முடைய அந்த வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மிகவும் ஒரு அற்புதமான விஷயம் காணப்படுகிறது நம்முடைய வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன்ல. அந்த ரிஷிகள் எல்லாமே ஒரு உச்சகட்ட அனுபவத்தை அடைந்தார்கள். பரம்பொருள் கொடுத்த உச்சகட்ட அனுபவமான சத் சித் ஆனந்தா எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பரம்பொருள் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத் ஆக இருக்கின்றது, பரம்பொருள் கான்சியஸ்னஸ் அந்த
உணர்வு சித்தாக இருக்கின்றது, பரம்பொருள் ஆனந்தமாக இருக்கின்றது, பிளிஸ்ஸாக இருக்கின்றது என்றெல்லாம் தங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள். அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அதிலேயே நின்று விடவில்லை. அத்தகைய அனுபவத்திலேயே தங்கிவிட்டு அத்தகைய அனுபவங்களை இல்லாதவர்களையோ இல்லாததற்கு எதிரான அனுபவங்களை உடையவர்களையோ அவர்கள் மறுத்தோ விலக்கியோ அத்தகைய ஒரு போக்கை கையாண்டதே கிடையாது. என்ன காரணம் என்றால், அவர்கள் என்னதான் உச்சகட்ட அனுபவமான அந்த சச்சிதானந்தா நிலையை அடைந்தாலும் கூட மிகவும் கவனமாக அவர்கள் ஜாக்கிரதையாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், சரிதான், நாம் இந்த பரம்பொருள் குறித்த அந்த அனுபவத்தை இவ்வாறாக அடைந்தோம். ஆனால் இந்த அனுபவங்கள் மாத்திரமே அந்த பரம்பொருளை முழுமையாக வெளிப்படுத்த முடியாது. இந்த அனுபவங்களை தாண்டிய ஒன்றாகவும் அது இருக்கக்கூடும் என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தையும் கருத்தையும் அதற்கான ஒரு இடத்தையும் அவர்கள் அளித்தார்கள். எவ்வாறு சச்சிதானந்தாவில் அந்த சத் என்பது உண்மையோ அதே போல அந்த இன்றா இல்லாமல் இருப்பதும் அந்த பரம்பொருளினுடைய ஒரு அம்சம்தான் என்று அதற்கான ஒரு அனுமதியையும் அவர்கள் வழங்கினார்கள். அசத், a negative being, a non-being, which is also the divine. The non-being என்பது பூஜ்யம் அல்ல, நிகில் என்று கூறக்கூடிய அந்த புத்திஸ்ட் அவர்களுடைய அந்த நிகில் அல்ல. நான்-பீயிங் என்றால் நம்மால் அறிய முடியாதது, which is inconceivable. அவ்வளவுதான். இந்த அனுபவங்களின் மூலமாக நம்மால் அறிய முடியாதது, எல்லா விதமான எல்லைகளையும் தாண்டியது. அதற்குத்தான் வந்து மெய்ப்பொருள் பரம்பொருளை குறித்த பகவான் இந்த வேதகாலத்து ரிஷிகள் வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன் என்ன பண்ணாங்க? அதை சத்தாகவும் பாவித்தார்கள், அசத்தாகவும் பாவித்தார்கள். ஏனென்றால் இந்த ரெண்டு நிலையிலும் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோடு அவர்கள் இரண்டுக்குமே அவர்கள் வாய்ப்பளித்தார்கள். சச்சிதானந்தா இருக்கக்கூடிய அந்த பீயிங் அவையாகவும் அவர்கள் அதை பாவித்தார்கள். இதை கடந்திருக்கக்கூடிய அந்த நான் பீயிங் அசத் அதுவாகவும் அவர்கள் பாவித்தார்கள். ஏனென்றால் என்னதான் நாம் வார்த்தைகளின் மூலமாக நாம் இந்த பரம்பொருளை விளக்க முயன்றாலும் அந்த விளக்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருப்பதுதான் இந்த டிவைன். ஏனென்றால் சச்சிதானந்தா என்பது மிகவும் உன்னதமான உச்சகட்ட நிலை, பரிசுத்தமான நிலை, உயர்வான நிலை, மிகவும் உயர்வான நிலை, ஹையஸ்ட் அண்ட் த பியூரஸ்ட். இதுன்னா சச்சிதானந்தா தான். ஆனால் அந்த வேத காலத்து ரிஷிகள் என்ன கூறினார்கள்? எச்சரிக்கையாக, ஓகே, இதுதான் சச்சிதானந்தா தான் இந்த பிரம்மம், இருந்தாலும் இதையும் கடந்து அது இருக்கவும் கூடும் என்கின்ற ஒரு அமைப்பிற்கான ஒரு ஒப்புதலையும் அவர்கள் வழங்கினார்கள். அவர்கள் தான் கண்ட அனுபவம் தான் இறுதியான அனுபவம் என்று அவர்கள் அதிலேயே தங்கிவிடவில்லை என்ற கருத்தை தான் பகவான் இங்கு விளக்குகின்றார். நெக்ஸ்ட் போலாம். எஸ் மேடம், எஸ் மேடம். சார், அப்போ இந்த உலகத்துல இந்த பிரம்மம் இல்லாத விஷயமே இல்லையா? சிலது இல்லவே இல்லை, நம்ம ஒதுக்கவே முடியாதா? அதைத்தான் பகவான் கூறுகின்றார். there is nothing which is not Brahman அப்படிங்கிறார். இந்த உலகத்துல there is nothing which is not Brahman. அதுதான் லைஃப் டிவைனுடைய அடிப்படை கருத்து. நம்மளுடைய உபனிஷத்துலயும் அதான் சொல்றாங்க, ஆல் இஸ் பிரம்மன், சர்வம் பிரம்மம். அதுதான் உண்மை. there is nothing which is not Brahman. அதுதான் இந்த கருத்தை தான் பகவான் கூறுகின்றார், மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார். சார், அப்ப தவறுன்னு நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது. நீ செஞ்சது தவறு, அவர்கள் செய்வது தவறு, இது பெரிய குற்றம் அப்படின்னு நம்ம யாரையுமே எதையுமே சொல்ல முடியாது சார். இந்த தவறு நன்மை தீமை என்பது நாம் மீண்டும் மீண்டும் பார்த்திருக்கின்றோம். இது தார்மீக ரீதியாக வகுக்கப்பட்ட ஒரு நெறிகள்.
தார்மீக நெறிகள், தார்மீகம் என்பது வேறு, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்பது வேறு என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் சம்திங் பியாண்ட் த மொராலிட்டி ஆர் எத்திக்ஸ். இந்த தார்மீக நெறிகள் தான், நம்ம ஒரு சமுதாயம் நன்றாக நடக்கணும்னா தார்மீக நெறிகள் அவசியம் தேவை. சமுதாயத்தின் வசதிக்காக பொருட்டு நாம் சில விஷயங்களை நன்மை என்று கூறுகின்றோம், ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். சில விஷயங்களை தீமை என்று விளக்க முயலுகின்றோம். இது மனிதன் தன் வசதிக்காக சமுதாயத்தினுடைய நல்ல ஒரு இசைவுடன் கூடிய செயல்பாட்டிற்காக மனிதன் வகுத்து கொண்ட நெறிகள் இதெல்லாமே. ஆனால் இந்த பரம்பொருள் இதெல்லாம் இந்த டிவைன் என்பது இதையும் தாண்டியது. அது நாம் வகுத்து கொண்ட நெறிகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. அதுதான் உண்மை. நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம இதுலயே யாரெல்லாம் மோசமாக நம்மளா இருந்தார்களோ அவர்கள் ரிஷிகளாக மாறியுள்ளார்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இல்லையா? மோசமான கேரக்டரா இருந்தவர்கள் எல்லாமே பிற்காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் ரிஷிகளாக மாறியுள்ளார்கள்னு பார்த்திருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். அதனால எதுவுமே இங்க அந்த அன்டிவைன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. மீண்டும் அந்த புக் 2 நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? புக் 2 சாப்டர் 2லயே அதான் பார்க்கின்றோம். தி டிவைன் அண்ட் அன்டிவைன்ல அன்டிவைன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. அன்டிவைன் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது அப்படிங்கிறார் பகவான். இதுதான் இது அடிப்படை உண்மையாக பகவான் லைஃப் டிவைன்ல மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றார். சரிங்க சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார். தேங்க்யூ. Next column. Buddhism, somewhat arbitrarily declared by the theologians to be an unvedic doctrine because it rejected the authority of the scriptures. It goes back to this essentially Vedantic conception. Only the positive and synthetic teaching of the Upanishads beheld Sat and Asat not as opposites destructive of each other, but as the lost antinomy through which we look up to the unknowable. Thank you, sir. Thank you. Explanation. Sir, Buddhism speaks about. Lakshmi madam, yaar படிக்கிறீங்க? Buddhism speaks about the status of. Okay, Lakshmi madam next. Lakshmi madam நீங்க next படிங்க நீங்க. Sarada madam படிங்க please. Buddhism speaks about the state of non-being or silence beyond silence. The Vedantic conception of non-being was recognized by Buddhism, though it was viewed as unvedic by some religious scholars. But here, the non-being is strongly interpreted as non-existence. Hence, it assigned a negative value to the state or sanya or nihil, which was சூன்யம். அதுதான் இங்கிலீஷ்ல சூன்யம் போட்டுருக்கோம். as Sunya or nihil, which was considered to be the ultimate. The Upanishads, which combined all points of view, confirmed the fact that Sat and Asat, that is, being and non-being, are not really opposites, but they represent the contradiction through which we can perceive the unknowable, the divine reality. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. The Sat and Asat, being and non-being. இது நம்மளுடைய வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன்ல இந்த டிவைனை அவங்க கூறும்பொழுது அது சத்தாகவும் இருக்கும் அசத்தாகவும் இருக்கும் என்கின்ற இரண்டு கருத்துக்களையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இரண்டு கருத்துக்களுக்கும் அவர்கள் வகை செய்தார்கள். பிரம்மன் என்பது
சத்தாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை, அது அசத்தாகவும் இருக்கலாம். எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் நான் பீயிங்காகவும் இருக்கலாம். இந்த புத்திசத்துல பகவான் என்ன கூறுகின்றார், புத்திசம் வந்து சில மத ரீதியான மதவாதிகள், தியோலஜியன்ஸ், அவர்களை எவ்வாறு இந்த புத்திசத்தை பார்த்தார்கள் என்றால், அது வந்து எப்படி இந்த வேதத்திற்கு எதிரானது என்று அவர்கள் கருதினார்கள். புத்திசத்தை வந்து எவ்வாறு கருதினார்கள் என்றால், அது வந்து வேதத்திற்கு எதிரானது என்று அவர்கள் கருதினார்கள். அது வந்து யாருன்னு பகவான் என்ன கூறுகின்றார், தியோலஜியன்ஸ் சொல்றார். யாரு தியோலஜியன்ஸ்னா யாரு? ரிலிஜன் பத்தி, அதனுடைய ரிலிஜன் குறித்த அந்த ஸ்டடி ஆஃப் ரிலிஜன் தான் வந்து தியாலஜி என்று கூறுகின்றோம். ஆகையால மத சம்பந்தப்பட்ட கல்வியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அதுதான் இதுக்கு சரியான விளக்கம். மதம் சம்பந்தப்பட்ட கல்வியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுபவர்கள் அவர்கள்தான் தியோலஜியன்ஸ். அத்தகைய தியோலஜியன்ஸ் என்ன கூறினார்கள் என்றால், புத்திசம் வந்து ஒரு வேதத்திற்கு ஒரு புறம்பான ஒரு கோட்பாடு என்று அவர்கள் கருதினார்கள். ஏன் அவரால் கருதினார்கள் என்றால், புத்திசம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதனுடைய ஒரு அத்தாரிட்டி அதை அது மறுத்தது. ஆதலால் என்ன புத்திசம் குறித்த ஒரு கருத்து, ஒரு பரவலான கருத்து என்னவென்றால், அது வந்து அது வேதத்துக்கு புறம்பானது என்று என்ன கூறுகின்றார். அதுல ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்படிங்கிறார். என்ன அப்படின்னா, இந்த வேதாந்திக் கன்செப்ஷன் சத் அண்ட் அசத் இது புத்திசத்தில் காணப்படுகின்றது. புத்த மத கோட்பாடுகளில் இந்த சத் அண்ட் அசத் காணப்படுகின்றது. எல்லாமே அங்க அசத். புத்திசத்துல எல்லாமே அசத் தான், நான் பீயிங் தான் அங்க எல்லாமே. அவர்கள் அதைத்தான் அவர்கள் சூன்யா அல்லது நெகில் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். அங்க எதுவுமே எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இந்த வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன்ல சத் அண்ட் அசத் என்கின்ற இரண்டு அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. ஆனா புத்திசத்துல அவங்க என்ன கூறினாங்க, எல்லாமே நான் பீயிங் அப்படின்ட்டாங்க, சூன்யா அப்படின்ட்டாங்க. ஆனால் உபநிஷத்துல அவ்வாறு சொல்ல, உபநிஷத்துல ரெண்டுக்கும் அவர்கள் வழிவகுத்தார்கள். போத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் நான் பீயிங், சத் அண்ட் அசத், பீயிங் அண்ட் நான் பீயிங், இவை இரண்டுக்குமே அவர்கள் வழிவகுத்தார்கள். இவை இரண்டுமே இந்த பரம்பொருளினுடைய இரண்டு நிலைகளை குறிப்பனதான், எதிரெதிரான நிலைகள் அல்ல என்று அவர்கள் கூறினார்கள். இந்த இரண்டு எதிரான நிலைகளையும் தாண்டி நாம் அந்த பரம்பொருளை அறிய, பரம்பொருள் என்பது இந்த இரண்டு நிலைகளையும் தாண்டி இருப்பது என்று அவர்கள் கூறினார்கள். ஆகையால நம்மளுடைய உபநிஷத்துலதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. பரம்பொருளை அந்த பீயிங் ஆகவும், பரம்பொருளை நான் பீயிங் ஆகவும், அந்த இரண்டு விதமாகவும் அது குறித்த அனுபவத்தை அடைவதற்கு இங்கு வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. நெக்ஸ்ட் போலாம். And in the transactions of our positive consciousness, even unity has to make its account with multiplicity. For the many also are Brahman. It is by Vidya, the knowledge of the oneness, that we know God. Without it, avidya, the relative and multiple consciousness, is a night of darkness.
and a disorder of ignorance. Okay, thank you. Thank you. Lakshmi madam, படிங்க நீங்க explanation படிங்க. Thank you, sir. Explanation. Unity is Brahman. Multiplicity is also Brahman. Hence, unity includes multiplicity, and multiplicity represents unity. Vidya means knowledge of oneness. Through oneness, we realize God. Avidya means ignorance of oneness. That is, we live in the relative consciousness of multiplicity as we live in the physical world of dualities. We live in the night of darkness, ignorance. Thank you, sir. Yes. Thank you, madam. Thank you. இந்த இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம அசத் அண்ட் சத் அண்ட் அசத் அவ்வாறாக நாம் பரம்பொருளை குறித்த அந்த இரண்டு விதமான அமைப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ, பரம்பொருளை பீயிங்காகவும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். நம்முடைய அந்த வேதாந்திக் ட்ரெடிஷன்ல பரம்பொருளை பீயிங்காகவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள், நான் பீயிங்காகவும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். சத் நசத் அவ்வாறே தான் பகவான் எதுக்காக இந்த விளக்கத்தை எல்லாம் கூறுகின்றார் என்றால், அவ்வாறுதான் இந்த ஒன் அண்ட் மெனி, இந்த ஒன்றாக இருக்கும் அந்த பிரம்மன், பலவாறாக காணப்படும் பிரம்மன், இவை இரண்டையுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். ஏனென்றால் பிரம்மன் என்பது அந்த ஒருமை, யூனிட்டி இஸ் பிரம்மன். மல்டிபிளிசிட்டி இஸ் ஆல்சோ பிரம்மன். ஆகையால அந்த ஒருமை என்பது பன்மையை தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கின்றது. எவ்வாறு அந்த சமுத்திரம் அலைகளை தன்னுள் கொண்டதாக இருக்கின்றதோ, அதே போல the unity includes multiplicity and multiplicity represents unity. சமுத்திரம் என்றாலே நமக்கு என்ன தோன்றுகின்றது? அலைகள் தோன்றுகின்றன. அந்த அலைகள் தான் சமுத்திரத்தை பிரதிநிதித்துவம் படுத்துகின்றன, வெளிக்காட்டுகின்றன. அதே போலதான் யூனிட்டி இன்க்ளூட்ஸ் மல்டிபிளிசிட்டி அண்ட் மல்டிபிளிசிட்டி ரெப்ரசன்ட்ஸ் யூனிட்டி. இங்கு ஏற்கனவே நாம் உபநிஷத்துல பார்த்த அந்த வித்யா குறித்த விளக்கமும் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது. வித்யா என்றால் நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ், எல்லாமே ஒன்று என்று நினைப்பதுதான் அந்த வித்யா என்பது. அது சாஸ்திர ஞானம் கிடையாது. கற்றறிந்தவர், சாஸ்திர ஞானம் உடையவர், அவர்தான் அந்த வித்யா, அந்த அப்படின்னு கிடையாது. வித்யா என்றால் நாலேஜ் ஆஃப், எவருக்கெல்லாம் அந்த ஒன்னஸ், நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் இருக்கின்றதோ அவர்தான் அந்த வித்யா என்கின்ற அந்த அம்சத்தை உடையவராக இருக்கின்றார். இந்த ஒன்னஸ் மூலமாகத்தான் நாம் பரம்பொருளை அடைகின்றோம். அதே போல அவித்யா என்றால் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ், அந்த ஒருமையின் அம்சத்தின் ஒரு அறியத்தை அறியாமல் இருத்தல். இந்த பன்முக தோற்றங்களிலேயே நாம் இருந்து கொண்டு அந்த ஒருமைத்தன்மையை நாம் அறியாமல் இருத்தல். நம்ம எப்படி இருக்கின்றோமோ அது போல அதைத்தான் அவித்யா. அவித்யா மீன்ஸ் இக்னோரன்ஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ். இந்த அவித்யால இருப்பது எப்படின்னா எதற்கு ஒப்பாகும் என்றால், ஒரு இருளில் இருப்பது போல, அறியாமை என்கின்ற இருளில் இருப்பதற்கு ஒப்பாகும் அந்த அவித்யா என்பது. அடுத்தது போலாமா நம்ம? நெக்ஸ்ட் போலாம். Yet, if we exclude the field of that ignorance, if we get rid of avidya as if it were a thing non-existent and unreal, then knowledge itself becomes a sort of obscurity and a source of imperfection. We become as men blinded by a light so that we can no longer see the field which that light illumines. Thank you, sir. Thank you. Explanation. Sir, படிக்கட்டுங்களா? Yes, madam. If we cannot exclude this field of ignorance, that is multiplicity of relative worldly existence, we cannot say that avidya, multiplicity, is non-existence and unreal. Sri Aurobindo compares such a one-sided knowledge with a light that blinds.
Light is useful for illuminating the path, but it should not be too blinding that we cannot see the path that it illumines. Here, Sri Aurobindo refers to the approach of certain philosophical schools, monastic Advaita, that affirm that oneness alone is real and the relative multiplicity is unreal or illusion. Such an approach would make the very knowledge of oneness itself imperfect and uncertain. Thank you, sir. Thank you. பகவான் நாம் அந்த ஒருமை பரம்பொருளினுடைய ஒருமை என்கின்ற அம்சம் என்பது உண்மைதான். ஆனால் நாம் இருப்பது இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி. வி லிவ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். மல்டிப்ளிசிட்டியில் இருக்கிறோம். அதற்காக இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி என்பது பொய் என்று நாம் கூற முடியாது. மல்டிப்ளிசிட்டி என்பதே இல்லை, ஒரு கனவு அப்படின்னு நாம் சொல்ல முடியாது. மாயாவாதிகள் கூறுவது போல நாம் இருக்கக்கூடிய உலகம், பன்மையாக காட்சியளிக்கும் இந்த உலகம் ஒரு பொய், மாயவித்தை என்று கூறவும் முடியாது. பகவான் இங்க அந்த ஒன்னஸ் என்பது ஒன்றுதான் உண்மை என்பது அது ஒரு ஒன் சைடட் நாலேஜ் அப்படிங்கிறார். அந்த ஒன் சைடட் நாலேஜ் எப்படி அப்படின்னா, நமக்கு வெளிச்சம் என்பது தேவை. எதற்காக வெளிச்சம் தேவை என்றால், நாம் செல்லும் பாதையை நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதற்காகத்தான் அந்த வெளிச்சம் என்பது தேவை. ஆனால் அந்த வெளிச்சமே மிகவும் பிரகாசமானதாகி நம்மை குருடாக்கி விட்டாலும் அதனுடைய தேவை அங்க நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. அதனுடைய நோக்கம் அங்கு நிறைவேறுவதில்லை. பிகாஸ் தட் த வெரி லைட் தட் ஷுட் இல்லுமின் பிளைண்ட்ஸ் அஸ், அதுவே நம்மை கண்ணை குருடாக்குகின்றது. அதுபோலதான் இந்த வெறும் ஒன்னஸ் மாத்திரம்தான் உண்மை, இந்த பன்முக தோற்றம் ஒரு பொய், கனவு என்று கூறுவது இத்தகைய ஒரு செயலுக்கு ஒப்பாகும் என்று கூறுகின்றார். அவர்கள் மாயாவாதிகள் கூறுவது போல இந்த பன்முக தோற்றம் என்பது மாயை என்பது கூறுவது தவறு. அவ்வாறு கூறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ், அந்த ஒருமை என்கின்ற அந்த ஞானம் என்பதே அங்கு ஒரு பூரணத்தன்மையை இழக்கின்றது. அந்த நாலேஜ் ஆஃப் ஒன்னஸ் அங்க எப்படின்னா, பூரணத்தன்மையை இழந்து தன்னுடைய உறுதிப்பாட்டை அது இழக்கின்றது. இது பகவான் இது எதிலிருந்து இதோடைய இந்த லைஃப் டிவைன்ல இந்த நாம் படித்த இந்த கடைசி சென்டென்ஸ், அதனுடைய மூலம் எதுவென்றால், ஈஷா உபநிஷத்துல வேர்ஸ் 9 பார்ட் 1ல வேர்ஸ் 9ல ஒரு வேர்ஸ் வருகின்றது. அதுதான் இந்த பகவான் கூறியுள்ள இந்த லைஃப் டிவைன்ல இந்த கருத்தினுடைய மூலம். அதனுடைய வேர்ஸ், அதனுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அதுவும் பகவான் தான் கொடுத்துள்ளார். அவருடைய ஈஷா உபநிஷத் குறித்த விளக்கம் அது எதில் காணப்படுகின்றது என்றால், கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோ வால்யூம் 17 பேஜ் 50-53. அதில் இந்த ஈஷா உபநிஷத் வேர்ஸ் 9 பார்ட் 1 அதற்கான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. அந்த வேர்ஸ் என்ன கூறுகின்றது என்றால், into a blind darkness they enter who follow after the ignorance, they as if into a greater darkness who devote themselves to the knowledge alone. ஈஷா உபனிஷத், அதாவது ஏற்கனவே பார்த்த கருத்து தான் இங்கு ஈஷா உபனிஷத்துல கூறப்படுகின்றது. அந்த ஒன்னஸ் மாத்திரமே, வித்யா மாத்திரம்தான் உண்மை, அவித்யா என்பது உண்மை அல்ல என்பது எப்படி அந்த அவித்யாவில் இருப்பவன் ஒரு இருளில் இருக்கின்றானோ, அதே போல வித்யா மாத்திரம்தான் உண்மை என்று கூறுபவன் இதையும் தாண்டிய ஒரு மாபெரும் இருளில் இருக்கின்றான் என்று இதற்கு பொருள். இதற்கு பகவான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கார். வித்யானா என்ன, அவித்யானா என்ன, அந்த ஈஷா உபனிஷத்துக்கு பகவான் அருமையான விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். தன்னுடைய ஈஷா உபனிஷத் குறித்த அந்த கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோ வால்யூம் 17ல பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம பார்ப்போம். என்றால் மிகவும் நீண்ட
paragraph, but ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன். இதை நாம் அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்யூ. We can close the session. Let us all try to be worthy of Shobindo's centenary. Thank you very much, sir. Thank you very much. Gratitude.